샬롬. 네, 안녕하셨어요? 한 주간 동안 잘 지내셨죠? 이번 주에는 모임이 없어서 영상으로 말씀 성경 공부 보내드립니다. Welcome to Studying the Bible with English. 성경 말씀을 더 깊이 묵상해보는 영어 성경 공부 모임입니다. 오늘은 누가복음 11장 5절로 13절까지 말씀입니다. 우리 예수님께서 기도에 대해서 더 특별히 제자들에게 말씀하시고 또 주님께서는 우리에게 기도하기를 원하셔서 이렇게 말씀하셨다고 봅니다. 그래서 저희도 기도에 대해서 한 번 더 반복하고 있습니다. 예수님께서 오늘 말씀 중에 우리에게 가르치시기 원하시는 것은 바로 이것입니다. Pray with shameless persistence. 부끄러워하지 말고 계속 기도하라 라는 말씀입니다. 같이 기도하며 시작하겠습니다. 하나님, 오늘 이 시간을 주님께 맡깁니다. 우리의 몸과 또 온 마음이 주님의 생명의 말씀 앞에 엎드려 싸우니 우리에게 말씀하소서. 저희들이 주님의 말씀을 듣겠습니다. 우리의 마음을 열어 주소서. In Jesus' name we pray. 아멘. 저희들이 말씀은 저희들이 평소에 들었던 말씀입니다. 같이 듣고 또 읽고 해보겠습니다. Then, teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, "A friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat." And suppose he calls out from his bedroom, "Don't bother me. The door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you." 네, 일단 여기까지 하겠습니다. 자, 주님께서 우리에게 말씀하세요. 제자들에게 말씀했습니다. Teaching them more about prayer. 오늘은 첫 번째 핵심 이슈는 바로 이것입니다. Teaching them more about prayer. 기도에 대해서 더 많은 것을 가르치시기를 주님이 원하세요. 기도가 매우 중요하기 때문에 그러겠죠. 자, 그래서 주님은 이런 얘기를 하십니다. 주님이 말씀하실 때 parable이죠. 비유로 말씀하셨죠. parable의 헬라어 뜻은 옆에 두다란 뜻입니다. 우리가 잘 이해할 수 있도록 주님의 진리의 말씀을 잘 이해할 수 있도록 주님이 옆에서 비유로 말씀하세요. 자, 오늘 그 말씀입니다. Suppose if you went to a friend's house at midnight. 한밤중에 친구 집에 우리가 가서 빵 3덩어리를 구합니다. 그러면서 그에게 말합니다. You say to him, "A friend of mine has just arrived for a visit." 내 친구 하나가 방금 나에게 이렇게 방문하러 왔네. 나를 찾아왔네. 그런데 나는 I have nothing for him to eat. 그에게 먹일 것이 없네 라고 말합니다. 그래서 이웃 사람한테 이제 빌리러 가죠. 말씀하십니다. Suppose 만약에 그 이제 청함을 받은 사람이 he calls out from his bedroom. 그 잠자리에서 소리를 칩니다. Don't bother me. 나를 귀찮게 하지 말라. The door is locked for the night. 밤이 돼서 문이 닫혔다. My family and I, 나와 내 가족은 all in bed, 모두 잠자리에 들었어. I can't help you. 너를 도울 수 없다라고 말합니다. 한 번 더 구절 보겠습니다. Teaching more about prayer. 주님이 우리에게도 말씀하십니다. Teaching more about prayer. 더 기도에 대해서 많은 것을 가르치시길 원하십니다. 우리가 배워야죠. At midnight, 한밤중에 어려운 때에 고난 중에 우리는 뭔가를 찾아야 되고 뭔가를 얻어야 됩니다. Wanting to borrow. 주님께 우리가 얻어야 되겠죠. 비유로 주님이 한 친구를 그렇게 두 친구를 말을 하면서 한 친구가 나에게 이렇게 찾아왔어. 우리가 어떤 친구에게 이렇게 부탁을 받았을 때 그런데 우리는 I have nothing for him. 그에게 줄 것이 없어요. 그럼 누군가에게 빌려야 되죠. 근데 그 친구도 I can't help you 라고 그렇게 말하네요. 이런 5절부터 7절까지 말씀이었습니다. 성령께서 좋은 문구들을 기억나게 하실 줄 믿습니다. Teaching them more about prayer. 첫 번째 큰 이슈입니다. 또
같이 읽겠습니다. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. 예, 일단 10절까지 일단 보겠습니다. 주님이 계속 말씀하십니다. 자, 비록 though he won't do it, 그가 하지 않을 것이다. For friendship's sake, 우정을 위해서는 하지 않을 수 있다. 그러나 그가 할 수 있는 한 가지 방법이 있습니다. If you keep knocking long enough, 만약 너희가 계속 문을 long enough, 계속 충분히 문을 두드린다면 그는 will get up, 일어나서 give you, 우리에게 줄 것이다. Whatever you need, 우리가 구하는 것을 줄 것이다. 왜요? Because of your shameless persistence. 부끄러움 없는 그런 간청함 때문에 그렇다는 것입니다. 주님이 또 말씀하세요. So I tell you, keep on asking. 계속 구하라. You will receive what you ask for. 우리가 구하는 것을 받을 것이다. 또 keep on seeking, you will find. 찾으면 계속 찾을 것이다. 계속 찾으면 찾을 것이다. Keep on knocking, 계속 문을 두드리면 그 문은 will be open to you, 너에게 열릴 것이다. 얼마나 중요한지 주님이 다시 한번 반복하세요. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks. 구하는 자는 받을 것이고 찾는 자는 또 찾을 것이고 또 to everyone who knocks, 문을 두드리는 이에게 그 문은 열릴 것이다 라고 말씀하십니다. 한 구절들을 같이 보겠습니다. Won't do it, 그것을 하지 않을 것이다. For friendship's sake, 우정을 위해서는. 우정을 위해서 그것을 하지 않을 것이라는 말은 우정이 깨질지라도 내가 그걸 하지 않음으로써 우정이 깨져도 못하는 건 못한다는 것입니다. 그런데 한 가지 방법이 있다는 겁니다. If you keep knocking long enough, 계속 문을 두드리고 도와달라고 하면 그가 일어나서 우리를 도와준다고 그렇게 말하네요. 이 핵심적인 비유의 말씀의 두 번째 주제는 because of shameless persistence 입니다. Keep on asking, seeking, knocking. 그러면 우리는 receive, find, be opened 이런 은혜를 주님이 받게 될 거라고 그렇게 말씀하십니다. 또 11절부터 13절까지 같이 보겠습니다. 같이 듣거나 읽으시기 바랍니다. You fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So, if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 주님이 계속 말씀하십니다. 비유로 너희 아버지들아, 너희 자녀들이 ask for fish, 물고기를 달라고 그러면 do you give them, 그들에게 snake, 뱀을 대신해 주겠느냐? Or if they ask for an egg, 계란을 달라고 하면 너희는 그들에게 scorpion, 정갈을 주겠느냐? Of course not, absolutely not, 절대 아니라는 것입니다. 마지막에 13절 말씀하십니다. 너희들 죄성을 가진 사람들, 즉 죄인들도 안다는 것입니다. 뭘 알죠? How to give good gift to your children. 너희 자녀들에게 좋은 것을 자녀들에게 줄 줄을 안다면 how much more, 얼마나 더 많은 것을 will your heavenly Father, 하늘 아버지께서 너희 성령을 주시겠느냐, 주시지 않겠느냐. To those who ask him, 구하는 이에게. 이렇게 말씀하십니다. 몇 가지 구절들을 또 생각해 보겠습니다. Simple people, 우리는 죄성을 가진 사람들입니다. 그리고 우리 자녀들에게 좋은 것을 줄 수 있습니다. 그런데 우리가 주님께 계속 구하면 how much more, 얼마나 더 많은 것을 Heavenly Father는 우리에게
주시겠다라고 하는 것입니다. 바로 그게 The Holy Spirit, 성령이라고 하십니다. 구하는 이에게 주신다고 말씀하십니다. 오늘 이 말씀에서 세 가지의 핵심적인 사항들 같이 보겠습니다. 첫 번째, teaching more about prayer. 주님이 우리에게 가르치고 계세요. 더 많은 것을. 또 shameless persistence, 뭔가 계속 부끄러움 없이 계속 구하는 것을 말합니다. something good, 바로 Holy Spirit, 성령을 주님께서 말씀하고 싶어 하시는 부분입니다. 가르치고 싶어 하시는 부분이세요. 하나씩 좀 더 보겠습니다. teaching more about prayer. 기도에 대해서 더 많은 것을 주님이 가르치기를 원하십니다. 예수님은 기도에 대해서 무엇을 더 가르치시기를 원하십니까? 누가복음은 의사 누가는 이렇게 기도에 대해서 더 많은 것을 기록하고 있습니다. 그래서 누가복음을 The Gospel of Prayer, 기도의 복음서라고 말합니다. 왜냐하면 더 기도에 대해서 강조하고 있기 때문에 그렇습니다. 예수님이 제자들에게 이렇게 가르치셨습니다. 그 이유는 제자들이 기도에 대해서 좀 가르쳐 주세요라고 말했어요. 제자들은 설교나 또 친교나 교회 사역이나 교회 성장이나 어떤 예언이나 어떤 특별한 것을 구한 게 아니라 but how to pray, 기도하는 것을 가르쳐 주세요라고 말했습니다. 우리도 주님께 기도하는 것을 이렇게 배움을 받아서 우리 삶에서 기도하는 사람이 되기를 간절히 바랍니다. 기도는 이렇게 말합니다. Fully dependence on the Father. 하나님 아버지께 fully dependence, 온전히 의존하는 것. 또 기도는 surely vital to the success of all. 모든 것의 성공에 대한 핵심적인 것이라 말입니다. 분명히 아주 결정적인 것이랍니다. 우리의 사역이든 우리의 삶이든 우리의 행복이든 결정적이라고 말씀하세요. 또 기도는 또한 for past sins, 과거의 죄, present need, 현재 필요한 것들, 그리고 미래의 trials, 미래의 여러 가지 어떤 시련, 시험, 연단 같은 것들 다 우리의 영적 성숙을 위해서 기도가 반드시 필요하다고 주님 말씀하시는 것입니다. 또 기도는 터닝 포인트라는 것입니다. 우리가 어려운 시절이 있으면 바로 기도하면 이제는 그 어려운 시절이 끝나고 다시 turn around 하는 주님이 그거를 말씀하세요. Teaching more about prayer. 더 많은 것을 가르치시기 원하시는 내용들입니다. 그래서 만약 우리가 if we have been begging God for something good, 우리가 하나님께 구합니다. 좋은 것들을 우리가 계속 구하지요. 우리 자신을 위해서, 가족들을 위해서 좋은 걸 구합니다. 만약 그렇게 구한다면 focus on this. 이것을 집중해 보십시오. 바로 주님이 무엇을 가르치시기를 원하시는지. 선천적으로 기도하는 사람으로 세상에 태어난 사람은 없습니다. 그러니 훈련이 필요합니다. 왜 훈련을 해야 합니까? 기도가 우리의 삶을 바꾸기 때문에, 인생을 바꾸기 때문에 그렇습니다. 기도를 보면 헬라어에 이렇게 말합니다. 프로세우초마이. 프로스는 앞을 향해서, 에우초마이는 크게 소리를 내다. 헬라어의 원뜻은 그렇습니다. 앞을 향해서 크게 소리치다. 무엇입니까? 하나님을 향해서 크게 간구하고 소리친다는 것이 바로 기도라는 것입니다. 그러면 바로 기도는 이렇게 말할 수 있죠. asking, 구하고, seeking, 찾고, 그리고 knocking, 문을 두드리는 걸 말합니다. 줄여서 ASK, ask. 기도는 바로 ask입니다. 두 번째로 같이 보겠습니다. 두 번째 핵심적인 요소는 shameless persistence입니다. shame은 부끄러움이죠. shameless는 부끄러움이 없는, persist는 계속 주장하다, 계속 요구하다라는 것입니다. 그럼 이 중요한 가르침은 예수님이 우리에게 가르치시는 기도, 중요한 것은 바로 persistence in prayer, 기도할 때 집요하게 계속 기도하라고 말씀하세요. 여기서 persistence는 바로 이런 헬라어의 이런 뜻입니다. 아나이데이아의 풀이는 바로 without, no, idos, shame. 그래서 without shame, 부끄러움이 없이 라는 뜻이에요. 그래서 shameless persistence를 풀어보면 부끄러움 없이 집요하게 계속 한다는 것을 말해요. 이 persistence는 부끄러움 없이 계속 집요하게 하는 그런 의미를 가지고 있습니다.
그래서 주님은 with shameless persistence로 기도하라고 그렇게 말씀하세요. 우리가 왜 부끄러움 없이 계속 주님 앞에 가라고, 주님 앞에 구하라고 말씀하십니까? 우리는 주님의 은혜의 보좌 앞으로 갈 수가 없는 사람들이죠. 내 모습을 볼 때에 좌로도 또 치우치고 우로도 치우치고 또 넘어지고 실수하고 그런 모습이 우리에게 있죠. 그러면 헐리 오브 헐리스 그 지성소까지 들어갈 수가 없습니다. 속죄소에서 mercy seat에서 주님이 우리를 만나 주신다고 하셨는데 내 모습을 보면 초라하고 부끄럽습니다. 내가 어떻게 주님 앞에 갈 수 있나라는 생각이 들 수 있어요. 그럴지라도 이렇게 하라고 말씀하세요. 그럴지라도 with shameless persistence로 주님께 찾아가라고 말씀하세요. 또한 우리가 살아가다 보면 예상치 못한 그런 일들이 있습니다. 긴급하게 필요할 때가 있습니다. 이럴 때에도 부끄러움 없이 마치 아이들이 부모에게 그냥 담대하게 부끄러움 없이 정말 염치 없이 안기는 것처럼 우리도 주님께 안기고 구하라는 것입니다. 바로 그것이 하나님의 뜻이라고 말씀하세요. 성경 말씀에 조금 더 보겠습니다. 에스겔서 36장을 보면 이렇게 말씀하세요. I, the Lord, will do it. 나 주가 그 일을 할 것이다 라고 말씀하세요. 여기서 무엇을 한다고 말씀하시냐면 이스라엘이 황폐하게 되었는데 지금은 이스라엘이 에덴 동산처럼 되었다라고 말씀합니다. 우리 자신이, 우리의 인생이, 우리 가족들이 다 무너지고 황폐하게 되었는데 하나님께서 우리를 에덴 동산같이 천국같이 그렇게 만들겠다고 말씀하시는 것입니다. 주님이 하시겠다고 하세요. I will do it. 내가 그걸 반드시 하겠다고 말씀하세요. 그런데 그 다음 구절을 우리가 한번 좀 집중해 보시기 바랍니다. 한글 번역과 또 영어 번역 두 개가 있습니다. 한글 번역은 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구해야 할지라 라고 번역했습니다. 그래도 주님이 해주시겠지만 이스라엘 백성들은 그래도 하나님께 기도하라고 그렇게 말씀하시는 것이. NASB 버전이 있습니다. 이렇게 말씀합니다. I will let the house of Israel ask me to do for them. 나 하나님이 let 그렇게 하겠다, 만들어 가겠다. The house of Israel, 이스라엘의 그 가족들을, 이스라엘의 집을 ask 구하도록 나에게 to do 그것을 해주도록 하나님이 이스라엘 백성들에게 기도하는 사람으로 만들어서 너희가 기도하는 사람이 되라고 기도할 때까지 하나님이 우리를 그런 모습으로 만들어 주시겠다고 하시는 것이고 또 세 번째 우리가 지금 읽고 있는 NLT 버전에는 이렇게 나옵니다. I am ready to hear Israel's prayer. 주님이 지금 준비하고 계신다는 것입니다. 내가 이스라엘 백성들의 기도를 들을 준비가 돼 있다라고 하시는 것이에요. 그들이 기도하겠지, 기도해라고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리나라 번역이 참 잘 돼 있어요. 자, 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구해야 할지라라고 말씀하시는 것입니다. 이 세 개의 번역을 보면서 성령께서 우리에게 각자 주시는 그런 의미를 묵상해 보시기 바랍니다. 부끄러움 없이 계속 간청하는 것을 바로 이것이 주님의 뜻이라고 말씀하셨습니다. 또 구절을 하나 보겠습니다. 데살로니가전서 5장은 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 라는 이런 말씀 중에 중간 말씀 Never stop praying, 쉬지 말고 기도하라 라는 이 말씀 그리고 뒤에 For this is God's will for you, 너희를 위한 하나님의 뜻이다라고 말씀하세요. 기도를 중단하지 말라고 말씀하십니다. 포기하지 말라고 말씀하세요. 내 모습이 부끄러워도 계속 주님께 간구하라고 말씀하십니다. Shameless persistence로 주님께 기도하는 모두가 되시길 바랍니다. 마지막으로 하나 더 보겠습니다. The Holy Spirit, 성령입니다. 주님께서는 How much more, 얼마나 더 많이 will your Father give, 주시겠느냐, something good, 좋은 것을 to 기도하는 우리들에게 바로 something good, something best, 바로 그게 Holy Spirit, 성령이라고 말씀하십니다. 성령을 주시겠다고 말씀하세요. 주님은 성령이 가장 좋은 것이라고 말씀하십니다. 하나님 아버지께서 예수님에게 성령을 한없이 부어주셨다는 구절을 생각해 보십시오. 하나님은 잠자리에 든 친구와 같지 않습니다. 하나님은 잠들지 않으신 분이며 문을 닫지 않으신 분이며 항상 우리를 도우시려고
우리를 기다리시는 분이십니다. 우리는 날마다 넘어지고 또 실수하고 있는 그런 인생일지라도 만약 우리가 if we pray with shameless persistence 우리가 부끄러움 없이 계속 주님께 구하고 또 기도하고 하면 우리는 we will receive, find and the door will be open. 우리는 받게 되고 찾게 되고 문이 열릴 것입니다. 그리고 주님이 우리에게 성령을 주시겠다고 그렇게 말씀하셨습니다. 우리는 성령으로 살아가는 사람들입니다. 성령으로 살아가야만 됩니다. The worldly Christian, 세상적인 크리스찬은 stop praying, 기도를 멈춥니다. 그런데 기도하는 크리스찬은 stop worldliness, 세상적인 것을 멈춥니다. 성령으로 살아가는 사람들은 세상적인 삶을 멈추는 사람입니다. 그러기 위해서는 기도하는 사람이 되어야 합니다. 기도하는 사람은 바로 주님이 우리에게 기도에 대해서 가르쳐 주신 것을 생각해 보십시오. 구하라는 것입니다. ask, 그리고 seeking, 그리고 knocking 하라는 것입니다. 구하는 것입니다. 또 구할 때에 shameless persistence, 부끄러움 없이 계속 구하라는 것입니다. 그리고 주님이 성령을 주신 것을 기대하면서 성령으로 살아가라고 말씀하세요. 오늘 이 말씀으로 오늘 이 문장으로 말씀을 맺겠습니다. 처음에 제목은 Pray with Shameless Persistence입니다. 바로 기도는 ASK, Ask, Seeking, Knocking입니다. 함께 읽겠습니다. Ask with Shameless Persistence. 부끄러워 말고 주님께 계속 구하십시오. 자, 이 다음 주에 뵙겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 주님 말씀하여 주신 걸 감사합니다. 우리 마음에 주님이 말씀하셔서 기도가 또 얼마나 중요한지 제자들이 주님께 기도를 가르쳐 달라고 했고 주님이 더 많은 걸 가르쳐 주셨습니다. 주님, 기도는 주님께 ask하고 seeking하고 knocking하는 것입니다. 주님 또한 기도는 우리가 부끄러운 우리 모습일지라도 부끄러움 없이 주님 앞에 계속 담대히 계속 구하는 것을 말씀하셨습니다. 주님께서 우리에게 성령을 주신다고 하셨으니 성령을 사모하는 우리 모두 되게 하시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 이 다음 주에 함께 뵙겠습니다. 자, 이 다음 주에 뵙겠습니다.